Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Wa ala sahabat Imam Al-Ghazali wa Yazid al-Bustami wa Syekh Abdul Qadir Syekhna Muhammad Al-Awdin Al-Wajib Syekh Muhammad Khalil wa Kalam Syekh Abdullah wa ila jami'il kutub wa kutub Allah wa imam al-awliya ta'ala dan jabab Quran al-Ghaib wa ta'ibul mu'tadid al-mutar al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min al-Khidr bin Abbas bal yaqim biman kana 'ala salam muslim. Nasihat Nabi ya sahabat Islam ya kasal mursi siapa yang syarj dalam nasihat abaina ma'adina jalla ya syaikhina asadiqina wa syaikhina mu'allimina wa liman 'allamana wa harfan wahida wa liman ajazana inna Muhammad habibin syaikhina khususnya bil hadirin wal hadirat bi hadzal masjid وصل مقاصدنا وقضي حاجاتنا لينا ولأمور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا استغفروا ربكم إن الله كان غفارا. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي 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 أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه
قوة إلا بالله لا حول ولا 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 قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أفهمني عنك فإني لا أفهم عنك إلا بك رب اجعلني شكورا واجعلني صديقا واجعلني في عيني صغيرا وفي عينك وأعين الناس كبيرا ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد إني وإيالي وأصحابي ضائبة وفاسقة منافقهم Hadratul Mukarramin yang sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, segenap tokoh masyarakat dan juga para pemerintah yang hadir, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Al-Mukarram Ustaz Ridho beserta pengurus dan jajaran. Mudah-mudahan beliau semua panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, memudahkan dalam segala urusannya, dan dimuliakan dan diberkahi kehidupan mereka dunia dan akhirat. Juga hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian yang semuanya juga mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Anta hurrun
mimma anta anhu aisun wa'dun lima anta lahu tomihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, anta bermula engkau, kamu, anda itu hurun merdeka, mimma dari segala sesuatu, anta yang bermula engkau anhu daripada mak tadi daripadanya itu alisun berputus asa. Putus asa pengen. Wa'adun dan engkau jadi budak, jadi hamba sahaya, lima kepada sesuatu, anta yang bermula engkau lahu bagi ma itu tobiun, toma itu pengen sekali, pengen banget. Atau mau bermula tomak fi syai'i dalam sesuatu, itu dalilun tanda alal hubbi atas cinta lahu kepadanya, wa bartul ihtiyaji dan banget butuh banget ila naili untuk bisa memperolehnya. Wadhalika yang demikian itu ubudiyatun kehambaan lahu kepada sesuatu tadi. Kama analiasa sebagaimana putus asa, minasyai dari sesuatu itu dalilun sebagai satu tanda ala birodil qalbi atas kosongnya hati, minhu dari iman, wa ginahu dan cukupnya dia anhu dari iman, wa dzalika dan yang demikian itu birodil qalbi minhu atau aliasu itu hurriyatun merdeka minhu darinya. Atau maka bermula orang yang toma itu abdun jadi hamba, jadi budak, walia isu orang yang putus asa itu hurun orang yang merdeka. Al-abdu hurrun ma'qona wal-hurru abdu ma'qona abna mulatat ma'ama syai'a yushinu siwat toma. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pengen jadi budak apa pengen jadi orang merdeka? Ini rahasianya. Kalau orang merdeka itu orang yang senang menerima apapun yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ketika orang sudah bisa menerima dan nggak pengen apa-apa, itu udah merdeka, itu yang merdeka. Kalau boleh pengen, ya kelas tinggi, pengennya Allah. Pengennya apa Bapak Ibu? Jadi kepengenan di hatinya pengen Allah.
Oh, pengen kaya, pengen jadi pejabat, pengen jadi anggota legislatif, eksekutif. Itu semuanya boleh kalau jadi sebab bisa dekat kepada Allah. Itu. Tapi kalau pengennya murni, pengen duit, pengen kaya, pengen jabatan, nggak ada Allahnya, bahaya. Karena dunia itu sering melalaikan kita sampai Allah firmankan al-hakumut al-kafur. Di Bapak Ibu Saudara, Allah itu punya sifat cemburu. Cemburu Allah punya sifat. Sampai Allah pesankan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Saking Allah itu gak mau ada sesuatu, ada makhluk, ada orang lain di hati kita selain daripada. Makanya ketika kita pengen daripada selain Allah, Allah gak senang. Allah gak senang. Yang Allah pengen, kita pengennya Allah. Aduh ya Allah, maafin kami ya Allah. Banyak sering pengen kepada selain Engkau, tapi tetap dibolehkan pengen yang lain kalau tujuannya biar sampai kepada Allah, biar senang kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya jadikan apa yang ada untuk mendekat ke Allah. Punya istri, jadikan buat mendekat ke Allah. Kalau istri nggak mau diajak buat dekat ke Allah, bagaimana itu jadinya? Tukar tambah. Jawabnya dirimu. Iya Pak, ini serius ini. Jadi punya istri itu patokannya di situ sebenarnya. Kalau ada pasangan hidup, ya suami juga begitu. Pasangan hidup kita itu apa namanya, patokannya bisa diajak, bisa senang kepada Allah, dekat kepada Allah. Itu udah istimewa, luar biasa. Kalau istri suaminya sering lupa berkenaan sholatnya, zikirnya, sedekahnya, diingetin, itu indah benar. Anak-anak kita itu Pak, kita harus niatin bukan untuk investasi. Ntar kalau tua kita ada yang ngasih sokongan dana, ekonomi yang ngurus. Ngurus kita pasti Allah saja. Ada anak itu niatkan hati biar jadi penerus nanti sujudnya kita ke Allah, biar jadi penerus sholatnya kita kepada Allah. Kalau anak enggak sujud, anak enggak zikir, anak enggak ahli ibadah, itu harus prihatin gitu, prihatin gitu. Allah yang menjaga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ayatnya udah pada hafal semuanya kayaknya. Aduh ya Allah. Ibu-ibu, kalau ibu lagi masak air panas atau goreng sesuatu minyaknya panas, itu ketika anaknya mendekat ke kompor
kira-kira dijauhin apa enggak Bu? Anak kecil dijauhin, takut kebakar, takut bahaya. Tapi banyak orang tua yang anaknya konsekuensinya terbakar dengan api neraka, dia tenang-tenang saja. Api dunia seperti itu takutnya, tapi neraka banyak orang tua yang tenang-tenang saja. Antara sekolah sama sholat itu lebih dipentingkan sekolahnya daripada sholatnya. Antara sholat dengan makan, lebih perhatian mana orang tua sekarang kira-kira dalam membimbing anak? Coba, enak tidur, besok pagi-pagi kan mau sekolah. Benar apa enggak? Jadi tidur itu tujuannya buat sekolah. Nggak ada orientasi yang mengamankan dia dari neraka. Ayo tidur nak, besok jangan sampai nggak bangun sholat subuh. Apalagi kalau jangan sampai nggak sholat tahajud. Kira-kira banyak nggak orang tua yang model begitu di kampung kita? Ayo. Iya, kadang-kadang malah urusan dunia yang dizahirkan kepada anak. Tapi urusan kaum, urusan akhirat, urusan jaga dari neraka banyak yang nggak open. Ya Allah, makanya mudah-mudahan dengan kajian demi kajian tadi aswa nasihat para aulia, hati kita yang kering jadi basah, yang gelap jadi terang. Hidup itu ada pertanggung jawabannya semua. Makanya beliau nasihati di sini ya, anta hurrun mimma anta anhu ayyusun wa 'abdun lima anta lahu tawmin. Yang kita harapkan itu bisa dekat dengan Allah, bisa kenal dengan Allah, ya, supaya hidup kita ini insya Allah mudah-mudahan bisa bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu jemaah sekalian, Syekh Bahabuddin An-Naqsabandi itu beliau bergelar, kalau dalam Thariqah Wakil hadaratnya itu dikenal Syekh Bahabuddin Al-Uwaisi. Apa Al-Uwaisi artinya? Al-Uwaisi itu artinya yang berputus asa daripada selain Allah. Karena sesungguhnya hati kita itu kalau sudah mantap kepada Allah, sudah terang yakinnya kepada Allah, pasti nggak ada yang repot, nggak ada yang susah. Dalam ibarat yang lain, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kan beliau menjelaskan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa enggak bakal berhenti, enggak bakalan sulit, enggak bakalan mandek. Matlabun satu keinginan, anta talibu yang kau cari keinginan itu birabbika dengan Tuhanmu. Artinya kita diajarkan sama beliau kalau pengen sesuatu jalurnya kepada Allah. Karena hidup ini semuanya adalah dalam genggaman Allah, dalam
aturan Allah, dalam keinginan Allah. Nggak ada yang kebetulan, semuanya di dalam apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya buat para aulia, orang-orang yang mantap ke Allah, yang sudah kenal banget sama Allah itu, untuk minta saja, minta sesuatu ya, itu tidak ada atau kurang ada, bahasanya kurang bagus. Minta ke Allah ini dalam thariqah para aulia. Kalau ajaran syariat nanti dosa enggak minta mah, bahkan sombong enggak doa mah. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh ud'uuni astajib lakum. Yang kedua, man taraka doa bahwa mutakabbirun, orang yang meninggalkan doa kata Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutakabbir sombong. Tapi ini di hati para wali-wali Allah bahwa meminta kepada Allah itu kurang ada. Kenapa? Karena seakan-akan Allah itu diingetin untuk apa yang kita butuhkan. Padahal dalam ilmu tasawuf itu kita diajarkan juga bahwa ada namanya zaman ajali, ada namanya lauhul mahfuz. Di semua yang terjadi di alam dunia ini, totalitas kejadiannya sudah ada dalam pengetahuan Allah. Di semuanya sudah ada min qabli an nabraha, sebelum kami zahirkan di alam dunia. Lahir nanti si fulan pada tanggal berapa, hari apa, di mana. Itu sebelum lahir sudah ada belum dalam ketentuannya? Sudah ada belum? Sudah ada. Kejadian bukan baru. Kalau baru mah sekarang. Kalau zaman azali itu kan gak ada zaman azali mah. Ngomongin juga susah. Tapi ya begitu memang. Jadi semuanya sudah ada. Sekarang ini cuma dizahirkan daripada apa yang dituliskan sama Allah di dalam zaman azali, dalam lauhul mahfuz itu. Jadi dalam pemahaman para wali, sesuatu terjadi bukan karena doa kita. Masa orang sudah ditulis di zaman ajali, kita doa kemudian berubah gara-gara doa kita. Sesuatu yang akan terjadi karena doa kita, bukan karena tulisan kehendak Allah. Mungkin apa enggak kira-kira? Jadi bingung pada ya. Yang belajar begini mah perlu bingung-bingung dikit ya. Kalau nggak bingung nggak berhasil ya. Ya, kalau tauhid asli memang nggak boleh, nggak bisa diomongin sebenarnya. Makin diomongin makin kotor, kata saya pernah gitu. Jadi ya Allah. Jadi dalam urusan kita ke Allah, Allah firmankan begini dalam hadis qudsinya. Ya abdi, ati'ni fima amartuka. Perhatikan. Hei hambaku, taatlah, jalankanlah, perintahkanlah segala apa-apa yang aku perintahkan kepadamu. Ya, kita disuruh sholat, suruh zikir, suruh sedekah, suruh ngaji, suruh tahajud, suruh duha. Ini kan Allah perintahkan begitu. Disuruh nyari nafkah apa enggak? Iyalah, kalau punya tanggungan kan nyari nafkah. Kerja. Kalau kerja buat dalam rangka kewajiban kan jadi pahala. Benar apa enggak? Benar kewajiban, gede apa kecil pahalanya?
Coba Pak, ada budi Pak. Apa yang Allah perintahkan ke kita ini? Allah ngajak ngomong, hei hambaku, kita hamba Allah bukan? Diajak ngomong sama Allah. Ati ini perintahku taati, taat kepadaku, jalankan ibadah, jalankan kemudian. Wala tu'allimni ma yuslihuka, jangan kau ajarkan kepadaku apa-apa yang baik buat kamu. Jadi di sini harus yakin sekarang ini apa yang ada pada diri kita, baik ekonomi, baik kesehatan, baik kedudukan, baik hubungan apapun yang ada di lingkungan, dengan anak, dengan istri, dengan masyarakat, itu semuanya adalah pilihan, dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Yakin apa enggak? Mantap apa enggak? Harus begitu. Setelah saya sakit udah 5 tahun nggak sembuh-sembuh, masa terbaik? Ayo, sakit terbaik apa enggak? Terbaik. Alhamdulillah. Serius, aku bukan mata hati. Dan ini jangan didelegasikan. Serius. Sebab sakit juga hakikatnya dari Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah atur, itu nggak ada yang jelek. Kalau kita nggak enak, nggak senang, kesel, itu bukan karena aturan Allah yang jelek, tapi hati kita lagi gelap, hati kita lagi kotor, nggak bisa menyaksikan kasih sayang Allah dalam apa yang menimpa kepada diri kita. Aduh, Allah Akbar. Makanya kemudian sampai nggak mau doa, itu tuh diomongin sama Allah begitu. Kalau doa kan artinya begini. Contoh, ya Allah, besok saya mama ini rada-rada pas-pasan. Besok nyetor lagi jadwal nyetor angsuran mobil, ya Allah. Angsuran mobil berapa biasanya? 5 jutaan lah ya, macam-macam mobilnya, 10 juta ya Allah. Ini tahu-tahu duit belum ada ya Allah, udah tanggal 1 setor mobil, tanggal 5 ya Allah. Berikan rezeki buat saya biar bisa setor mobil ya Allah. Itu kira-kira bahasa zahirnya dulu dah. Itu seperti ngatur Allah bukan sebenarnya? Seperti ngatur Allah dengan keinginan kita. Berarti yang kita inginkan keinginan kita apa keinginan Allah? Keinginan kita itu ya Allah. Besok saya bisa bayar mobil, ya Allah kasih rezeki ya Allah. Yang kedua, seperti Allah itu lupa. Yang apa enggak ya Allah? Halo? Benar apa enggak? Kan enggak sopan kalau menganggap Allah lupa. Sopan apa enggak? Enggak sopan. Aduh. Itu ilmu para wali Pak. Itu begitu itu. Sampai enggak mau minta itu karena enggak sopannya itu. Ya Allah, jangan lupa besok saya mau pesta ya Allah, ada resepsi pernikahan anak saya ya Allah. Jangan sampai turun hujan ya Allah. Benar nggak kira-kira biasanya kita begitu apa enggak? Kan begitu. Berarti seakan-akan yang terbaik itu keinginan kita apa keinginan Allah kira-kira kalau begitu? Kan keinginan kita. Padahal kira-kira yang terbaik keinginan kita apa keinginan Allah? Yakin apa enggak? Mantap apa enggak? Itu. Enak ini dulu. Nah, terasa baru. Bisa kan saya kembali jawab ini dulu senang. Jadilah muncul hak dong. Aduh ya Allah. Gini Bu ya. Ada namanya doa. Yang kedua ada namanya munajat. Apa? Munajat. Sebenarnya sama, doa minta ke Allah, munajat juga minta ke Allah. Cuma namanya apa bedanya? Bedanya kalau doa itu kita memohon minta atau meminta kepada Allah, tapi pengen dikabulkan apa yang kita inginkan. Lagi
doa itu kita minta kepada Allah agar apa yang kita inginkan dikabulkan. Benar apa enggak? Nah, kalau munajat kita minta kepada Allah, tapi bukan tujuan mintanya itu biar dikabulkan. Cuma pengen ngobrol saja, seneng-seneng ngobrol kepada yang disenengin. Kalau ada orang lagi jatuh cintrong, anak muda atau janda maduda, yang tidak terlalu nenek-nenek. Kalau lagi jatuh cinta, kira-kira bisa nelpon ngobrol itu senang apa enggak? Senang, padahal sampai kadang-kadang berjam-jam, apalagi kita sekarang pakai PA atau WiFi gratis, lama. Jadi cuma ngobrol aja, kadang-kadang kita nggak tahu apa itu. Ini lama banget. Ini senang aja. Apa konsekuensinya Bapak Ibu sekalian? Makanya wali nggak mau doa, tapi wali munajat, itu maksudnya. Minta Allah, minta Allah, minta Allah. Konsekuensinya kalau doa itu kita kan minta apa yang kita inginkan biar dikabul. Benar apa enggak? Minta biar bisa bayar utang. Tadi minta biar bisa punya mobil, minta biar bisa bangun rumah, minta biar bisa bangun kontrakan. Kira-kira kalau dikabulin senang apa enggak? Senang apa enggak? Sekarang pertanyaannya, kalau enggak dikabulin senang apa enggak? Kan yang jawab cuma dua. Jadi hubungan ke Allah ini bisa rusak nih. Hati kita ke Allah bisa ada perubahan. Ketika doa didudukan dalam hati kita, udah bertahun-tahun minta, mau dikabul-kabul, lama pasti katanya Allah maha penerima doa, maha pengabul doa, mustajib da'awat. Tapi kan dikabul-kabul, hatinya berubah. Nah, di situ kan makanya kita disuruh bukan doa kalau dalam bahasa munajat itu. Kita mohon kepada Allah biar kalaupun mau doa yang bisa yakin mantap kepada Allah. Ya supaya tambah imannya, tambah yakinnya, tambah syukurnya, tambah senangnya kepada Allah. Jadi bagusan doa apa bagusan munajat? Belum ikhlas kayaknya jawabannya. Coba, jadi bagusan doa apa bagusan munajat? Iya, munajat. Kalau masalah minta, ini masalah minta, doa ya. Masalah minta itu dalam kategori doa dan munajat. Maksudnya munajat. Para nabi-nabi itu juga ada yang minta mulu. Sampai urusan dapur seukuran garam minta Allah. Coba kalau garam aja sampai doa biar dapat dikasih sama Allah, bagaimana urusan duit, bagaimana urusan anak, bagaimana urusan yang lebih besar? Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah, saya butuh garam ya Allah. Ini makanan saya kalau nggak ada garam nggak enak ya Allah. Saya butuh roti ya Allah. Tapi perhatikan, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya butuh, saya minta ya Allah. Beliau itu ketika doa sudah ada kemantapan kepada Allah. Lima anzalta dengan apa yang kau turunkan min khairin dari sesuatu yang baik fakirun butuh. Jadi bukan belum ada, tapi beliau tuh ketika doa, ketika dikasih itu emang sudah yakin jatahnya Allah sudah ada buat beliau. Jadi minta itu bukan karena pengen dikasih, sudah yakin
Ayatnya begitu. Lima anzalta itu kan fi'il madi, artinya telah kau turunkan, telah ada, bukan baru Allah kasih setelah diminta. Jadi ada syariat itu minta, hakikat itu sebenarnya apa yang diminta itu sebenarnya sudah ada. Minta itu sebagai zahir daripada apa yang Allah berikan. Dan apa yang kita ada ini semuanya bukan apa yang kita minta. Benar apa enggak? Bapak punya sesuatu, apa karena doa semua atau banyak juga yang enggak doa dikasih? Yang enggak doa itu dikasih. Yang dikasih itu sebenarnya bukan karena doa, bukan karena baiknya Allah, luar biasanya Allah. Kalau gitu saya bisa ngomong doa atau terserah. Oh, saya sini Abdullah mau begini. Ketika ditanya oleh Syekh Naki Arfan, ini kiai gimana? Itu boleh doa apa enggak? Jawaban Pak Yai Siddiq ngomong begini, boleh doa kalau belum yakin. Boleh doa kalau belum yakin. Jadi kalau udah yakin bagaimana? Yakin itu orang mantap banget kepada Allah, nggak usah doa juga pasti dikasih. Sebab Allah memproklamirkan satu keyakinan buat kita, alaihissallahu bikafin abdah. Allah pasti mencukupi apa-apa yang diinginkan hamba-hambanya. Kalau udah dicukupin, kira-kira pakai minta apa enggak? Pasti dicukupin pakai minta apa enggak? Enggak usah. Jadi kalau kita masih minta, berarti belum yakin kalau kita dicukupin. Kenapa belum dicukupin? Karena belum benar jadi hamba Allah. Itu tugas kita sebenarnya sekarang biar yakin bahwa kita dicukupin. Bagaimana biar yakin? Benerin kehambaan kita kepada Allah. Itu. Di wali-wali sudah benar ibadah dan ubudiyahnya, maka mereka bukan doa, munajat. Ada pun ketika minta itu bukan karena pengen sesuatu, karena pengen dialog, diskusi, bicara, ngobrol kepada Allah. Sesuatu mah yakin aja pasti dikasih sama Allah. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap malam tahajud sebelum pesta dilaksanakan, gak pernah tinggalkan sekalipun tahajud. Atau anaknya mau masuk perguruan tinggi negeri ujian, sholat duha gak pernah tinggal, sedekah banyakin seminggu sebelumnya. Terus pas hari H ternyata anaknya nggak lulus, ataupun yang mau acara pesta bukan nggak hujan, malah dari semalaman 2 hari 2 malam hujan berturut-turut. Kira-kira jadi senang apa kesel? Gue nyesel tadi tiap malam, gue nyesel sedekah. Itu Pak. Jadi banyak merusak hubungan kita ke Allah itu. Karena kira-kira nih benar-benar dicoba yakinin, yang tahu tentang kebaikan kita di masa akan datang kita apa Allah? Kita apa Allah? Iya, yang maha tahu Allah kebaikannya. Kita nggak tahu dari segala penjuru, nggak tahu. Jangankan 1 minggu, 1 bulan, 10 tahun. Berapa menit ke depan aja tahu nggak kita? Nggak tahu. Makanya kalau ada orang bisa meramal, bisa bohong, pasti bohong. Dan ada seorang ulama yang begitu. Ada orang aku bisa meramal kejadian tahun depan begini, bulan depan begini. Saya gimana? Wajah aku begini. Kamu bisa meramal? Iya. Kayak dipanggil ulama itu, pas di depan mukanya ditabok orang, cepet. Kok bapak nabok saya? Kan sakit.
Kalau bisa beramal harusnya pintar lah. Kamu gak bakalan sakit. Berarti apa yang kamu prediksikan benar apa bohong kira-kira? Bohong. Yang di depan kamu aja 1 detik kemudian kamu nggak tahu, apalagi beberapa tahun, beberapa bulan, beberapa minggu ke depan. Nah, jadi jamaah sekalian, kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, yang terbaik atau buruk kepada kita. Maka serahkan keinginan kita kepada Allah. Anak itu pasti lebih baik atau tidak ketika dia bisa kuliah di perguruan tinggi negeri? Coba saya tanya, pasti lebih baik atau belum tentu kira-kira? Belum tentu. Masuk akabri, masuk kepolisian, kan orang tua pengen banget. Bener atau enggak? Kalau yang udah pengen banget. Maka kepengenan kita itu belum tentu yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Kita selalu pasrahkan segala urusan kepada Allah. Ya, termasuk memaksakan diri umpama anak di pondok pesantren, umpama secara zahir bagus, tapi kalau kita memaksakan dengan sampai membahayakan, ya nggak boleh. Kalau usaha secara zahir harus, karena didikan pesantren itu harus yakin yang terbaik. Kemarin ada pembunuhan oknum itu, oknum saja. Tidak ada pendidikan yang tidak terbaik dibandingkan pesantren sekarang. Apalagi contoh sederhana sekarang kan sulit anak-anak kita itu untuk kita bimbing dengan pergaulan yang begitu sangat merisaukan. Apalagi pergaulan terdekat, kawan paling dekat anak kita sekarang apa? Coba di rumah anak-anak mau dikasih HP, yakin banyak downloadnya, banyak bahayanya. Nggak dikasih HP, ibu berantem dulu sama anak-anaknya. Ya benar. Kedua, ya makanya pasti pesantren itu kan ada aturan, ada pendidikan. Ya memang terkadang anak itu ada yang harus dikerasin. Dalam pendidikan pesantren Pak memang ada yang sedikit keras sebenarnya. Tapi yang kemarin itu cuma oknum saja. Insya Allah nanti kalau sudah terbuka, insya Allah kalau kita sudah perjuangan untuk pendidikan, ya kan yang namanya di pondok pesantren itu sudah puluhan juta orang-orang yang berhasil karena dari pendidikan pondok pesantren. Jangan berpikir yang pondok pesantren itu akan jadi kiai semua, jadi ustadz semua, enggak. Banyak kawan-kawan saya jadi diplomat, jadi tentara nasional Indonesia, jadi pejabat-pejabat banyak. Jadi insya Allah di pesantren itu kita lebih aman karena insya Allah diberikan pendidikan dasar agama dan juga buat urusan dunianya juga dipersiapkan. Kalau agamanya sudah kuat, insya Allah dunianya akan diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau anak-anak cuma diberikan pendidikan agama, itu aset. Andaikan ibu bahagia, andaikan ibu bisa senang dalam segi ekonomi, sebentar potensinya. Anak kita jadi orang kaya, sukses secara ekonomi, mungkin jadi pengacara besar, mungkin jadi dokter ternama. Tapi buat urusan nanti setelah kita meninggal dunia, apa yang kita bisa lakukan kalau nggak kenal Allah? Buat ukuran baca Yasin aja minta tolong orang lain. Buat ziarah kubur aja yang di depan kuburan pakai joki. Ada nggak? Kan banyak sekarang tuh. Kalau lebaran joki-joki untuk mimpin takziah.
Coba di pemakaman-pemakaman, ya Allah, nyesel Bapak Ibu sekalian kalau begitu kondisinya. Sedangkan kita itu setelah meninggal dunia udah nggak bisa melakukan apa-apa kecuali ketika harapan sama ilmu yang manfaat praktekkan buat orang lain. Yang kedua, sedekah jariyah. Bapak Ibu masih amal buat masjid dipakai buat sholat, buat ngaji, buat zikir, masih ngalir terus. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Terus ngalir. Udah nggak kerja, jadi ada pensiunnya Pak. Orang pada berebut jadi pegawai negeri, salah satu faktornya apa? Pensiun ya. Kerja enggak ya Pak Haji Jaya, tapi tetap dapat gaji. Sebenarnya kata Haji Jaya bukan nggak kerja, itu sebenarnya tabungan. Ya, kan pensiun diambil duitnya dari potongan gaji dan penghasilan bulanan. Benar apa enggak? Jadi nggak dikasih totalitas waktu kerja, tapi dikasih dikumpulin, nanti dibagi juga setelah udah nggak kerjanya. Sebenarnya hasil sama kayak sedekah jariyah, sama kayak amal jariyah yang nggak bakal putus, itu karena perbuatan kita juga. Bahkan kalau ukuran kematian kita lebih besar di akhiratnya, atau bahasa kerja tadi PNS itu lebih besar pensiunannya dibandingkan dengan gaji pokok waktu kerja. Jadi Bapak Ibu sekarang mama usahanya lancar, hidupnya enak, banyak kemudahan karena sering tahajud, karena sering duha, karena ibadah Allah. Enggak ada apa-apanya, enggak ada, itu bukan gaji, bukan balasan murni, itu padol sama Allah. Enggak karena kita kerja. Kalau menurut balasan Allah nggak bakalan cukup. Kenapa orang beriman nggak langsung dijawab, nggak langsung dikasih daripada nilai ibadahnya? Karena dunia sempit, nggak cukup buat batas ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ini serius nih. Oh, Allah janjiin, kan sering kita bahas tuh, 2 rakaat sholat sunnah fajar, kira-kira berapa jam 2 rakaat? Ya paling 3 menit ya. Itu juga udah termasuk pura-pura khusus 3 menit itu ya. Itu coba 3 menit tak sholat 2 rakaat, tapi balasan yang Allah janjikan lebih baik daripada bumi dan isinya. Daripada bumi dan isinya. Berarti kalau kita bagi 2, itu kan 2 rakaat. 1 rakaatnya berarti separuh bumi dan isinya dapatnya. Waduh ya Allah. Di bumi ini ada berapa benua Pak? 5 benua. Berarti untuk 1 rakaat 1 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh tadi, kita mau dibalas sama Allah 2 benua setengah beserta isinya. Aduh, kira-kira repot apa enggak kalau semua dikasih di dunia Pak? Aduh ya Allah. Makanya jangan anggap itu balasan. Nyesel, nggak ada apa-apanya balasan. Ini mah yang ada sekarang bapak punya mobil, punya motor, punya apa? Bukan karena ibadah kita. Itu mah anugerah dari Allah. Jadi banyakkan ntar udah pensiunnya ke daerah haji ini. Pensiun kita apa? Kalau udah mati. Ulangi. Pensiun kita apa? Kalau udah mati. Jadi orang kalau tahu betapa hebatnya nilai balasan Allah, itu saat ibadah pun nggak ada yang ditinggalkan. Nggak ada yang ditinggalkan. Makanya benar kata Rasul, nanti di surga itu, di surga bahasanya, atau riwayatnya di padang mahsyar dari kiamat, orang ada yang 1 hari enggak zikir 1 jam.
Lagi satu hari lupa ingat sama Allah, lupa zikir kepada Allah 1 jam, karena tahu hasratan yaumul qiyamah. Itu jadi penyesalan nanti di hari kiamat. Sehari doang, dalam sehari cuma 1 jam nggak zikir, dia nyesel. Kenapa? Pas dibuka begitu hebatnya nilai zikir per detik, per napas kepada Allah. Ya Allah, kenapa dulu saya dulu nggak zikir dalam dunia 1 jam itu? Setelah melihat kehebatan balasan Allah. Kalau sudah meninggal nyesel, nggak bisa melakukan ibadah lagi. Kalau kita udah meninggal masih hidup. Ayo sekarang kasih kesempatan biar supaya jalannya serakah. Jalannya serakah. Nah, ya. Jadi kembali kepada pelajaran kita itu urusan dunia masalah aja kepada Allah. Ini ilmu batin hati kita ya. Gak usah ikut repot. Hati kita nih gak usah ribet bingung dengan naik-naiknya harga, dengan mahal-mahalnya sesuatu. Bensin 10.000 mahal kalau yang gak punya duit. Halo? Benar apa enggak? Iyalah. Kalau Allah kasih duit buat kita duit banyak, bensin 10.000 mahal apa murah? Udah yakin aja. Mantap kepada Allah. Enggak mungkin kalau kita ke Allah kalau jadi hamba Allah urusan kita nggak dipenuhi sama Allah. Nggak bakal nggak dicukupi. Jadi yang harus kita utamakan bukan mikirin kebutuhan kita, tapi ngurus apa yang diinginkan oleh Allah. Sholatnya dijaga, zikirnya dibanyakin. Pak, kalau zikir kita sudah banyak, mantap diterima. Itu bahasa Syekh Siti Abdul kepada Ki Arfan. Kamu jangankan doa, keretek hati kamu dikabul sama Allah. Ini serius Pak. Hamba Allah yang sudah jadi hamba Allah itu begitu. Keretek hati dikabul sama Allah. Ya kalau keretek hati dikabul sama Allah, bagaimana? Doa baru keretek, kabul keretek dikabul. Makanya ahli marifat itu Pak sebenarnya sudah dapat surga di dunia. Dan Rasul yang menjanjikan, Rasulullah, inna fil dunya jannatan man dakhala lam yashtaq jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga bagi bisa sama sekalian. Orang yang sudah masuk surga dari dalam dunia, lam yashtaq jannatal akhirah. Orang itu enggak bakalan lam yashtaq, tidak kangen, tidak pengen jannatal akhirah, masuk surga akhirat. Kenapa? Kok di dunia aja sudah masuk surga. Kan sahabat-sahabat bertanya, wa mahiyya ya Rasulullah, surga dunia itu apa wahai Rasul? Rasul menjawab, ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ilmu ini, insya Allah di dunia ini orang kalau sudah bisa kenal sama Allah, bisa dekat dengan Allah, benar-benar kenal, maka surga ini sudah jadi dunia. Hidupnya akan selalu bahagia. Itu tadi torikoh-torikohnya begitu ya. Senengin apa yang diberikan Allah kepada kita. Yakini bahwa yang Allah kasih sama kita adalah yang terbaik. Ya. Urus urusan Allah, insya Allah urusan kita semua diurus oleh Allah. Kira-kira kalau yang urus urusan kita yang Allah, kira bagus apa jelek? Ada nggak yang gak sukses? Kalau yang urus Allah ada nggak yang gak sukses? Ya, jadi itu caranya. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu serahkan urusan kita kepada Rabbana. Ayo Rabbana, tawakkalna ilaika wa innaka tuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, saya serahkan segala urusan saya kepada Engkau. Jadi serai urus anak, urus rumah tangga, urus ekonomi. Ibu-ibu lagi mau masak, nggak tahu rasanya enak apa enggak, asin apa enggak, masuk belum masak tawakalna ilaika. Bapak mau kantor, perjalanan
urus anak, urus apapun selain kamu. Dan yang kedua, doa Rabbana la tukilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan segala urusan hamba kepada hamba. Jadi jangan serahkan urusan gimana? Kita kan punya urusan banyak. Benar apa enggak? Itu ngurus bayaran, ngurus bayar listrik, ngurus anak, ngurus kerjaan, ngurus istri, rumah tangga. Itu urusan siapa? Kan sebenarnya urusan kita. Tapi kita minta ke Allah karena kita lemah. Nih bagi hamba-hamba yang ngerti, kita lemah apa kuat? Lemah apa kuat? Karena kita lemah, kita nggak mampu. Makanya la tukilni ila nafsi, Allah jangan serahkan saya kepada saya urusan saya. Jangan ya Allah. Ujungnya terpatahin walaupun sekedip mata atau sekejap mata. Maksudnya sekejap mata ada dua hal. Pertama, sekejap mata itu sebentar pun jangan ya Allah. Jadi ketika kita mengurus anak, berat kita secara zahir kita yang ngurus, tapi sebenarnya yang ngurus adalah Allah. Makanya jadi anak-anak hebat udah pastilah kalau Allah yang ngurus. Makanya kalau orang tawakal pasti anaknya jadi orang hebat. Kalau orang ahli tawakal pasti urusannya beres. Karena yang ngurus bukan kita, siapa yang ngurus? Allah. Yang kedua, terpatah itu karena lemahnya kita. Kan begitu. Halo? Kan angkat bulu mata itu sering saya bilang. Kira-kira bulu mata berat apa ringan? Ringan banget. Tapi kalau lagi dikasih ngantuk berat. Artinya begini, jangan serahkan urusan saya kepada hamba. Ya Allah, terpatahin sebentar pun, sedetik pun. Yang kedua, terpatahin itu dalam urusan apapun. Ya, dalam urusan apapun. Jadi semua urusan kita, semua aktivitas kita jangan serahkan kepada kami ya Allah, tapi senantiasa Engkau bantu Engkau, insyaallah ya. Mudah-mudahan urusan kita senantiasa dibantu dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan bukan hanya urusan dunia, yang harus kita yakini bahwa nanti paling berat, lebih berat urusan akhirat, urusan malam kubur kita, urusan para masyarakat kita, salat kita. Kalau nggak diurus sama Allah, kalau nggak dibantu sama Allah, pasti repot, pasti susah. Kalau nggak biasa tawakal di dunia, pasti repot di alam kubur, pasti repot di suatu usaha. Maka belajar dari sekarang persiapan untuk jadi ahli tawakal. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana la tukilna ila anfusina tarfata ain. Astagfirullahaladzim wa la ilaha jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal ni'amahu wa yukabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'marana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya ta'ala sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa dhunubana wa ghfirlana dhunubana ta'lamu hajatina fatina su'alana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan siddiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wal fana bima qasamtahu lana. Rabbana tawakkalna ilaik wa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika wa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nafawwidul amra ilaika wa innaka tuhibbul mutafawwidin. Rabbana la tukilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma hasin aqibatina fil umuri kulliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita salam-salaman muter ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
صلى